Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Ecosystem and Energy Flow, lecture number 2. In this lecture, we will discuss about the productivity and decomposition. Productivity, the constant input of the light, that is sunlight in the ecosystem, which important for the productivity. Means there is a constant input of the light, and this light which is used by the plants to carry out the photosynthesis process, and by this photosynthesis process there is a synthesis of organic food material. So there is a constant input of the solar light, sunlight, which affect on the productivity of the ecosystem. So during this photosynthesis process, plant can produce the food material, and this is considered as a productivity of that ecosystem. So productivity refers to the rate of generation of biomass in an ecosystem. एखाद्या इकोसिस्टीम मध्ये जो काही जनरेशन ऑफ द बायोमास जनरेशन होण्याचा, बायोमास फॉर्म होण्याचा जो काही रेट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास in an ecosystem is known as a productivity. And this productivity, the unit of productivity, which is nothing but the mass per unit surface per unit time. Mass per unit surface per unit time, म्हणजे दिलेल्या कालावधीमध्ये दिलेल्या सरफेस मध्ये किती प्रमाणात, किती अमाउंट मध्ये बायोमास फॉर्म झाला, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्टिविटी. And it is also, that is the measure in grams per square meter per day. एका दिवसामध्ये, प्रत्येक दिवशी पर स्क्वेअर मीटर मध्ये किती ग्राम बायोमास फॉर्म झालं, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्टिविटी. And this productivity, which is broadly divided into two, that is, which is nothing but the gross primary productivity and net primary productivity. The gross primary productivity and net primary productivity, these are the two types of the productivity, and the mass unit of these, म्हणजे या प्रोडक्टिव्हिटी मध्ये, म्हणजे एखाद्या इकोसिस्टम मध्ये जे काही बायोमास फॉर्म होणार आहे, this biomass or mass unit may relate to the dry matter. जे काही ड्राय मॅटर असणार आहे, ऑर्गॅनिक मॅटर असेल, बायोमास असेल, which is nothing but the mass unit. Then the gross primary productivity, this GPP means काय असेल, rate of production of organic matter during photosynthesis. म्हणजे एखादी इकोसिस्टम आपण कन्सिडर केली, फॉर एक्झाम्पल जर आपण फॉरेस्ट इकोसिस्टम कन्सिडर केली, त्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम मध्ये जे काही प्रोड्युसर्स आहेत, म्हणजे अगदी हर्बॅसियस प्लांट्स पासून टॉल ट्रीज पर्यंत हे सगळे जे काही ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम असणार आहे, मीन्स दे हॅविंग द ॲबिलिटी टू प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. And by the process of photosynthesis, the total amount of organic matter which is produced during the photosynthesis, this is nothing but the gross primary productivity. त्याला आपण gross primary productivity म्हणणार. Gross primary productivity means rate of production of organic matter during photosynthesis. Photosynthesis च्या वेळी जो ऑर्गॅनिक मॅटर प्रोडक्शनचा जो रेट असेल, दिस इज कॉल्ड एज ए GPP, ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. And this gross primary productivity means organic matter which is produced during the photosynthesis, out of which some amount of organic matter which is used by the plants during the respiration, means to carry out the number of biochemical reaction in the plants, as well as to carry out the different function, the plants require energy.
and this energy which is available from this organic matter, and so this organic matter which is used during the respiration for the formation of energy in the form of ATP. ATPच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी फॉर्म होईल आणि त्याच्यासाठी रेस्पिरेशन प्रोसेस होणार आहे. म्हणजे रेस्पिरेशनच्या वेळी याच्यामध्ये काही प्रमाणात हे ऑर्गॅनिक मॅटर काय केलं जाणार आहे, यूज केलं जाणार आहे. सो द नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे काय असेल, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी NPP मीन्स द ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी मायनस रेस्पिरेटरी लॉस. म्हणजे जी काही ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी आहे, जेवढ्या प्रमाणात ऑर्गॅनिक मॅटर फॉर्म झालेला आहे त्या ऑर्गॅनिक मॅटर मधून जेवढा रेस्पिरेशन प्रोसेस साठी ऑर्गॅनिक मॅटर यूज केलेला आहे ते त्याच्यामधून मायनस केल्यानंतर जी राहिलेली प्रोडक्टिव्हिटी असणार आहे, जे ऑर्गॅनिक मॅटर राहणार आहे, दिस इज नथिंग बट द नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणजे एखादा प्रोड्युसर जरी काय करत असेल तर ऑर्गॅनिक मॅटर फॉर्म करण्याची त्याच्यामध्ये कपॅसिटी असेल, पण ते सगळं ऑर्गॅनिक मॅटर आहे तसं राहणार नाही. त्याच्यातलं काही ऑर्गॅनिक मॅटर हे त्या प्रोड्युसर हा स्वतःच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी टू कॅरी आउट द व्हेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, सम ऑर्गॅनिक मॅटर इज यूज फॉर द रेस्पिरेशन. सो द रिमेनिंग आणि त्यातून जी राहिलेली प्रोडक्टिव्हिटी असणार आहे ऑर्गॅनिक मॅटर जे असेल, दिस इज कन्सिडर एज अ नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. त्याला आपण काय म्हणतो, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. सो नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी which is equal to gross primary productivity minus respiratory loss. Then the available biomass for consumption to the heterotrophs means या नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटीला आपण काय म्हणू शकतो, अवेलेबल बायोमास फॉर द कन्झम्पशन ऑफ द हेटेरोट्रोफ्स. म्हणजे हा जो काही शिल्लक राहिलेला ऑर्गॅनिक मॅटर त्या प्रोड्युसर मध्ये असेल विच इज कन्झ्युम्ड बाय द heterotrophs. Heterotrophs, they do not having the ability to produce their own food material, so they depend upon the producer to fulfill their food requirement. So म्हणून आपण नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटीला काय म्हणू शकतो, अवेलेबल बायोमास. जे बायोमास अवेलेबल असणार आहे, अवेलेबल बायोमास फॉर कन्झम्पशन टू द हेटेरोट्रॉफ्स. या हेटेरोट्रॉफला कन्झम्पशन साठी जे अवेलेबल बायोमास आहे, दिस इज नथिंग बट द नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी मध्ये ते बायोमास विच इज अवेलेबल टू द हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफला अवेलेबल असणार आहे. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, annual net primary productivity of a biosphere is 170 million tons. जर आपण बघितलं पूर्ण बायोस्फियर मधले नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी किती आहे, अॅन्युअल नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी विच इज 170 मिलियन टन्स. आउट ऑफ दिस 170 मिलियन टन्स नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द ओशन मधून किती प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी जी असणार आहे, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी किती मिळणार आहे, 55 मिलियन टन्स. The net primary productivity which is available from the ocean and remaining or rest in the form of land ecosystem. आणि राहिलेली जी काही प्रोडक्टिव्हिटी असणार आहे, this net primary productivity which is available from the फॉरेस्ट इकोसिस्टीम मीन्स लँड इकोसिस्टीम. लँड वरती ज्या वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम आहेत, मग फॉरेस्ट असेल, ग्रासलँड इकोसिस्टीम असेल, हे जे काही प्लांट्स असणार आहेत ते प्लांट जे प्रोड्युसर्स असतील दे ऑल्सो प्रिपेअर द फूड मटेरियल बाय द फोटोसिंथेसिस. आणि त्याच्याकडून येणारी जी काही नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी असेल ती रिमेनिंग राहिलेली जी असणार आहे ओशन मधून किती मिळणार आहे, 55 मिलियन टन्स मिळेल. and remaining which is available or rest is from the land ecosystem. Land ecosystem मधून ती available. Then the next आपण बघणार आहोत the primary productivity. The productivity of the any ecosystem which is depend upon the which type of the plants are present in that habitat. Means the it depends upon the plants. जे काही plants त्या इकोसिस्टीम मध्ये त्या आपण जर ह्याच्यामध्ये कन्सिडर केले habitat, the inhabiting plants in that particular area, the on which the productivity of the ecosystem is depend. This ecosystem productivity which is also depend upon the availability of the nutrients.
अवेबिलिटी ऑफ द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, देन द क्लायमॅटिक कंडिशन जे असणार आहेत त्याला जे काही न्यूट्रिएंट मिळणार आहेत, रेनफॉल असेल मीन्स द रेनफॉल जो असेल त्याचबरोबर टेम्परेचर आहे, अदर जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर्स असणार आहेत, त्याचबरोबर न्यूट्रिएंट्सची अवेलेबिलिटी असेल, ऑल दीज कंडिशन्स विच आर अफेक्ट ऑन द productivity of the ecosystem. So ecosystem required the suitable environmental condition for to increase the productivity. म्हणजे productivity वाढण्यासाठी काय पाहिजे, सुटेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन पाहिजे, सुटेबल काय असलं पाहिजे, क्लायमॅटिक कंडिशन पाहिजे. म्हणजे या सगळ्या फॅक्टर्स वरती, अबायोटिक फॅक्टर्स वरती त्या प्लांटची काय असणार आहे, प्रोडक्टिव्हिटी ही डिपेंड असते आणि त्या प्लांटची जी प्रोडक्टिव्हिटी असणार आहे त्याच्यावरती त्या होल इकोसिस्टीमची प्रोडक्टिव्हिटी काय असणार आहे, डिपेंड असेल. देन तर नेक्स्ट आपण बघणार आहोत सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स द रेट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स आपण याच्यामध्ये असं म्हणू शकतो, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर बाय कन्झ्युमर्स इज नथिंग बट द सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी मीन्स काय असणार, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. म्हणजे जे काही कन्झ्युमर्स असणार आहे, दीज कन्झ्युमर्स produce the organic matter and this organic matter which is nothing but the secondary productivity. त्याला secondary productivity म्हटलं जातं. म्हणजे हे जे काही consumers असणार आहेत, these consumers depend upon the producer. They take the food material, consume the food material in the form of plants, plantच्या फॉर्म मध्ये ते घेणार आहे and then it is converted into organic matter. So organic matter which are synthesized by the consumers, this is known as a secondary productivity and this organic matter which is available to the next trophic level. म्हणजे next trophic level ला हे organic matter काय होणार आहे, available होणार as a energy source म्हणून available होते. So this is all about the productivity. इथपर्यंत आपण काय बघितलंय, productivity म्हणजे काय ते बघ, कन्सिडर केले. Then we discuss about the decomposition. Decomposition process. In that decomposition process, the dead organic matter, the fecal matter which is present in the environment, these organic matter, dead decaying organic matter or the fecal matter, waste matter, their decaying decomposition process which can be carried out with the help of some microorganism and fungi which are present in the nature. Nature मध्ये असे डिफरंट मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्याचबरोबर काही फंगल मेंबर्स आहेत. दे कॅरी आउट और दे कन्वर्ट दिस ऑर्गॅनिक मॅटर, म्हणजे जे डेड डिकेइंग फॉर्म मध्ये असलेलं जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, वेस्ट कंपोनेंट आहे, फिकल मॅटर्स आहेत, they carry out the decaying decomposition of this organic matter and convert them into a inorganic nutrient. आणि त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करणार आहे, इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स मध्ये करणार आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज ए, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, दिस इज कॉल्ड ॲज ए डिकम्पोजिशन प्रोसेस. त्याला डिकम्पोजिशन प्रोसेस म्हणतो. And this decomposition process which is carried out with the help of decomposerच्या सहाय्याने ही प्रोसेस होते. This decomposition which involve many steps, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत. These are nothing but the fragmentation, then leaching, catabolism, then humidification and mineralization. These are the different process which takes place during decomposition. Decomposition होताना ह्या सगळ्या रिएक्शन तिथे होणार आहेत. पहिली जी प्रोसेस होते which is nothing but the fragmentation. Detritive words which are nothing but the earthworm जे असणार आहेत, these earthworm which carry out the fragmentation. Then the detritus जे असणार आहे, म्हणजे जे काही वेस्ट कंपोनेंट आहे, this detritus which is break down into a smaller fragments by the action of earthworm. Earthworm काय करेल, earthworm break down the detritus into a smaller fragments and this process is called as a
फ्रॅगमेंटेशन. जे डिट्रिटस आहे की जे लार्ज त्याचे लार्ज पार्टिकल्स असणार आहेत त्या डिट्रिटसचं ब्रेकडाऊन हे स्मॉलर फ्रॅगमेंट मध्ये करण्याचं काम हे अर्थवर्म करणार आहे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फ्रॅगमेंटेशन. म्हणजे डिकम्पोजिशन मधली पहिली स्टेप जी असते which is nothing but the fragmentation, and this fragmentation which is carried out with the help of earthwormच्या साहाय्याने ते होणार. Then the next आपण बघतो leaching. Leaching means the water soluble inorganic nutrients percolate in the soil and get precipitated as a salt. म्हणजे काय होईल, जे काय सोल्युबल इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट असणार आहेत, वॉटर सोल्युबल इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेझेंट इन द सॉइल. म्हणजे ह्या डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर मध्ये, फिकल मॅटर मध्ये जे काही इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स आहेत आणि जे न्यूट्रिएंट्स कसे आहेत, वॉटर सोल्युबल इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स आहेत. दीज वॉटर सोल्युबल इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स percolate in the soil and get precipitated as a salt. म्हणजे वॉटर मध्ये ते डिसॉल्व्ह होणार आहेत आणि डिसॉल्व्ह झाल्यानंतर हे इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट हे सॉइल मध्ये परकोलेट होतील. म्हणजे सॉइल मध्ये अगदी खोलवर ते जाणार आहेत आणि तिथं त्याचं काय होईल, प्रेसिपिटेशन होईल ऍज ए सॉल्ट. ऍज ए सॉल्ट म्हणून ते तिथं प्रेसिपिटेट होणार आहेत, विच आर नॉट ऍब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट. प्लांटला ते अवेलेबल होणार नाही. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए लिचिंग. त्याला आपण काय म्हणतो, लिचिंग म्हणतो. म्हणजे लिचिंग मध्ये काय होणार आहे, जे काही इनऑर्गॅनिक डिझॉल्व म्हणजे वॉटर सोल्युबल, वॉटर मध्ये सोल्युबल असलेले इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट हे सॉइल मधून परकोलेट होणार आहे. सॉइल मधून आतमध्ये परकोलेट होणार आणि ते अगदी सॉइल मध्ये परकोलेट होऊन तिथं जाऊन ते प्रेसिपिटेट होतील ऍज ए सॉल्ट. ऍज ए सॉल्ट म्हणून त्याचं प्रेसिपिटेशन होणार. देन नेक्स्ट आपण बघणार आहोत, नेक्स्ट स्टेप असेल त्याच्यामध्ये कॅटाबोलिझम. कॅटाबोलिझम म्हणजे काय असणार आहे, detritus, these detritus which are converted into a simple inorganic substance. जे काही डिट्रिटस आहे त्या डिट्रिटसचं कन्वर्जन हे सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपोनंट मध्ये होण्याची जी प्रोसेस असणार आहे, सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये जे कन्वर्जन केलं जातं बाय द ऍक्शन ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंजाई. Means the bacteria, number of bacteria and some fungal member which are present in the soil, by the action of these bacteria and fungi or the some enzymes which are secreted or which are present in these microorganism, means bacteria and fungi, with the help of this enzyme this detritus which is converted into simple inorganic substances. म्हणजे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक डिट्रिटस जे आहे त्याचं कन्वर्जन हे सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये होणार आहे विथ द हेल्प ऑफ मायक्रोबियल एन्झाइम्स. मीन्स बॅक्टेरिया आणि फंजाई मधले जे एन्झाइम्स असणार आहेत, म्हणजे या प्रोसेस मध्ये बॅक्टेरिया आणि फंजाईची काय असणार आहे, इन्व्हॉल्वमेंट असेल. मीन्स दिस बॅक्टेरिया and fungi which carry out this catabolism process with the help of these bacteria and fungi detritus, they are converted into simple inorganic substances. This process is called as a catabolism. त्याला आपण काय म्हणतो, कॅटाबोलिझम म्हणतो. देन नेक्स्ट म्हणजे ह्या पहिल्या 3 स्टेप झाल्या. फ्रॅगमेंटेशन झालं. एक तर पहिल्यांदा काय केलंय, हे डिट्रिटस जे असणार आहे त्याच्या छोट्या छोट्या फ्रॅगमेंट मध्ये त्याचं कन्वर्जन केलं. हे जे फ्रॅगमेंट्स असणार आहेत त्या फ्रॅगमेंटचं कन्वर्जन परत सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये होणार आहे बाय द ऍक्शन ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंजाई. नंतर काही इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस असे आहेत की जे वॉटर मध्ये काय असणार आहेत, वॉटर सोल्युबल इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स असतील. These are percolate in the soil and precipitated as a salt. This process is called as a leaching. हे काय असेल, leaching ची प्रोसेस होईल. Then next आपण बघणार आहोत या डिकम्पोजिशन मध्ये काय होईल, humidification and the mineralization. Humidification and mineralization means in the soil there is a formation of highly nutritious the brownish color substance is formed which is nothing but the
ह्युमस, त्याला आपण ह्युमस म्हणतोय. दिस ह्युमस विच इज amorphous colloidal in nature and which is present in the soil, which is highly the organic content त्याच्यामध्ये असणार आहे, which is highly nutritious one and which is essential for the plant growth, and this is called as a humus, त्याला आपण ह्युमस म्हणतो. and this humification means काय असणार आहे, it leads to the accumulation of partially decomposed a dark colored amorphous colloidal organic substance called as a humus. Humification म्हणजे काय होणार आहे, humification leads to accumulate, कशाचं accumulation करणार आहे ते सॉइल मध्ये, accumulation of partially decomposed म्हणजे ज्याचं डिकम्पोजिशन हे कम्प्लिटली झालेलं नाही, partially decomposed, then dark color म्हणजेच ब्लॅकिश ब्राउनिश कलरचा असा डार्क कलर amorphous colloidal organic substance जे काही accumulation केलं जातं, and this amorphous colloidal organic substance which are partially decomposed, dark colored, this organic substance known as a humus, त्याला ह्युमस म्हटलं तर. and this humus formation process, त्याचा accumulation करण्याची जी काही प्रोसेस असणार आहे, accumulated in the soil, and this is called as a humification, त्याला काय म्हटलं जाणार आहे, humification. आता हे humification झाल्यानंतर नेक्स्ट काय होईल, मिनरलायझेशन होणार. तर या मिनरलायझेशन मध्ये काय होईल, इन मिनरलायझेशन ह्युमस इज फर्दर डिग्रेडेड by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process. या प्रोसेसनी काय होणार आहे, मिनरलायझेशन. इन मिनरलायझेशन ह्युमस इज फर्दर डिग्रेडेड. ह्युमस म्हणजे आपण बघितलेलं आहे की जे पार्शली डिकम्पोज झालेलं amorphous colloidal, then the डार्क कलर सबस्टन्स जो असणार आहे, ऑर्गॅनिक सबस्टन्स जे असणार आहे त्याचं अक्युमुलेटेड झालं. अँड दिस ह्युमस, आता हे जे काही ह्युमस आहे त्या ह्युमस वरती काय होते, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ऍक्शन होते. आणि हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करणार आहेत, मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिग्रेड फर्दर, दे कॅरी आउट द फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ ह्युमस. या ह्युमसचं काय करतील, परत डिग्रेडेशन करणार आहेत आणि त्या ह्युमस मध्ये प्रेझेंट असलेले इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स हे परत काय केले जातील, नेचर मध्ये रिलीज केले जाणार आहेत. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ मिनरलायझेशन. म्हणजे परत या ह्युमस मध्ये प्रेझेंट असलेले जे काही ह्युमस आहेत की जे पार्शली डिकम्पोज झालेले, असं जे ह्युमस असेल त्याचं परत डिग्रेडेशन करण्याची प्रोसेस हे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम करणार आहेत. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम they carried out the further degradation of the humus and release the essential nutrients in the nature, inorganic nutrients in the nature, and this process is called as a mineralization. त्याला आपण काय म्हणतो, मिनरलायझेशन. So decomposition process, for to carry out this decomposition process, oxygen is essential. Oxygen त्याच्यासाठी essential आहे. Oxygen is essential to carry out this decomposition process, as well as the temperature and moisture which also affect on this process. ही जी काही decomposition ची प्रोसेस आहे, means humification असेल, then bleaching असेल, as well as catabolism असेल, mineralization असेल, म्हणजे ह्या decomposition process वरती the temperature and moisture, these factors which are also affect on the decomposition process. The moist and warm condition which is favorable for the decomposition process. जर उबदार वातावरण असेल म्हणजे काय असणार आहे, वॉर्म कंडिशन असेल, मॉइस्ट थोडासा ओलसर असेल, अशा कंडिशनला मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि फंजाईची ग्रोथ फास्टली होते and they carried out the decomposition process very easily. So the moist and warm condition which is favorable for the decomposition. But if the low temperature and anaerobic condition which inhibit the decomposition process, पण काय झालेलं आहे, टेम्परेचर कमी असेल आणि त्याचबरोबर काय असणार आहे, इन अनएरोबिक कंडिशन असेल. अनएरोबिक कंडिशन म्हणजे पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात काय नसेल, ऑक्सिजन अवेलेबल नसेल, then this condition which inhibit the decomposition process. Decomposition process ला ते काय करणार आहे, इनिबिट करणार. So
दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन. आपण डिकम्पोजिशन बघितलं की ज्या डिकम्पोजिशन मध्ये काय होणार आहे, सुरुवातीला फ्रॅगमेंटेशन असेल, कॅटाबॉलिझम असेल, लिचिंग आहे, त्याचबरोबर ह्युमिफिकेशन, मिनरलायझेशन. ऑल दीज स्टेप्स प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. कारण या डिकम्पोजिशन प्रोसेसनी काय होणार आहे, जे काही प्लांट्स ॲनिमल्स ची डेथ झालेली आहे त्याच्या ज्या डेड बॉडीज आहेत त्या डेड बॉडीजचं कम्प्लीट डिकम्पोजिशन झाल्याशिवाय त्या डेड बॉडीज मध्ये प्रेझेंट असलेले, डेड प्लांट्स ॲनिमल्स मध्ये प्रेझेंट असलेले जे काही इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स आहेत ते परत नेचर मध्ये रिलीज होणार नाहीये. त्याचबरोबर जे काही वेस्ट प्रॉडक्ट्स असणार आहेत, फिकल मॅटर्स असतील, त्याच्यामधून पण काय होणार आहे, त्याचंही डिकम्पोजिशन केलं जाईल आणि इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स अगेन रिलीज इन द एन्व्हायरमेंट which are available to the other living organism. Other living organisms साठी ते essential आहे. म्हणजे एन्व्हायरमेंट मध्ये, नेचर मध्ये आपण ज्या वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम बघतो, ऑल दीज इकोसिस्टीम द नंबर ऑफ प्रोसेस आर टेक्स प्लेस. आउट ऑफ दीज प्रोसेस याच्यामधली प्रोडक्टिव्हिटी अँड डिकम्पोजिशन आपण इथं स्टडी केली. प्रोडक्टिव्हिटी विच इज इम्पॉर्टंट कारण त्या होल इकोसिस्टीम जी काही स्टेबल इकोसिस्टीम जेव्हा आपण बघतो विच इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिव्हिटी, त्या इकोसिस्टीमची प्रोडक्टिव्हिटी किती आहे याच्यावरतीच त्याची काय असणार आहे, स्टॅबिलिटी ऑफ दॅट इकोसिस्टीम विच इज डिपेंड. आणि त्याचबरोबर हे जी प्रोडक्टिव्हिटी आहे, प्रोडक्टिव्हिटी झाल्यानंतर जी डेड डिकेइंग आहे त्याच्यामधले परत इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स हे नेचरमध्ये रिलीज व्हायला पाहिजेत अँड विच आर अगेन अवेलेबल टू द अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच आर प्रेझेंट इन द इकोसिस्टीम. या इकोसिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असलेल्या ऑर्गॅनिझमना ते अवेलेबल होणार आहेत बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन प्रोसेसने अवेलेबल होते. इथं आपण एक इकोसिस्टीम कन्सिडर करणार आहोत and in that ecosystem we observe the how decomposition cycle is takes place. Decomposition cycle in a terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem मध्ये decomposition cycle आपण इथं स्टडी करणार आहोत. Here we observe the one tree. इथं आपण एक ट्री बघतोय आणि ह्या ट्री मध्ये म्हणजे हे काय असणार आहे, प्रोड्युसर असेल. The tree which having the ability to synthesize the organic food material by using inorganic elements by the process of photosynthesis. Photosynthesis process ने हा काय करणार आहे, फूड मटेरियल तयार करेल. means the tree which is a producer आहे. A tree grows in the soil. Soil मध्ये त्याची ग्रोथ होणार म्हणजे त्याचे रूट जे असणार आहेत फिक्स द प्लांट बॉडी इन द सॉइल अँड दिस इज द कॅनॉपी अँड इफ यू ऑब्झर्व द लीव्स कॅरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देन द लीव्स. आता याचे जे काही लीव्स असणार आहेत ह्या प्लांटचे, या ट्रीचे जे काही लीव्स असतील ते लीव्स, समजा काही लीव्स त्याचे काय झालेले आहेत, हे फॉलन झाले म्हणजे गळून पडलेत पाणी. आणि त्याच्यामध्ये तर आपण बघितलं इथं पण एक लीफ कन्सिडर केले. ए लीफ फॉल्स ऑन ए ग्राउंड. जमिनीवरती हे एक लीफ पडलेलं आहे. सम आर इटन बाय द, म्हणजे ह्या लीफ मधला काही पार्ट हा कोण खाणार आहे, सम पार्ट आर इटन बाय द काही लीव्स, म्हणजे आता बरेचसेच लीव्स पडणार आहेत, एकच लीफ आपण इथं कन्सिडर केले. सम आर इटन बाय इन्सेक्ट अँड अदर ॲनिमल्स अँड न्यूट्रिएंट्स अँड एनर्जी एंटर इनटू द फूड वेब. म्हणजे आता हे जर आपण लीफ बघितलं तर ह्या लीफ काय केलेलं आहे, इथं कॅटरपिलर आपल्याला दिसते आणि ती कॅटरपिलर काय करणार आहे, यूज ॲज ए फूड मटेरियल म्हणून ते काय करणार आहे, कन्झ्युम करणार. त्याचबरोबर काही जर आपण दुसरे ॲनिमल्स बघितले ते सुद्धा काय असणार आहेत, सपोज या प्लांटच्या लीव्स वरती डिपेंड असतील तर ते सुद्धा ते काय करणार आहेत, लीव्स कन्झ्युम करतील ॲज ए फूड सोर्स म्हणून कन्झ्युम करतील अँड देन दीज न्यूट्रिएंट्स अँड एनर्जी एंटर इनटू द फूड वेब. फूड वेब मध्ये काय झाली, न्यूट्रिएंट्स अँड एनर्जी एंटर झाली. देन द सम न्यूट्रिएंट्स लीच इन द सॉइल. आता हे जे काही लीफ आहे त्या लीफ मधला काही पार्ट हा काय केला, इन्सेक्ट ॲनिमल्सनी खाल्लेला आहे. राहिलेला पार्ट जो असणार आहे तो पार्ट काय होईल, त्याचं डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन कोण कॅरी आउट करणार आहे, मायक्रोब्स करतील. म्हणजेच आपण इथं जर बघितलं तर इथं आपल्याला फंजाई दिसत आहेत, त्याचबरोबर दुसरेही काही फंगल मेंबर्स आहेत जे सॉइल मध्ये प्रेझेंट असतील ते याचं काय करणार, डिकम्पोजिशन करणार अँड कन्वर्ट इट इनटू द व्हेरियस स्टेट्स. आता डिकम्पोजिशन मध्ये आपण इथं बघतो, आता इथं आपल्याला अर्थोम दिसतोय, अर्थोम आहे, फंजाई आहे, त्याचबरोबर काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील.
अर्थम काय करणार आहे, अर्थम कन्वर्ट इट इनटू ए मीन्स दिस डिकेइंग जे काही पार्ट असणार आहे, म्हणजे हे लीफ खाली पडलेला आहे, त्या लीफ मधला काही पार्ट इन्सेक्टनी खाल्ला आणि तो ती एनर्जी ते न्यूट्रिएंट्स हे फूड वेब मध्ये एंटर झाले. राहिलेलं जे लीफ आहे त्याचं डिकेइंग डिकम्पोजिशन सुरू झालेलं आहे आणि जे काही डिट्रिटस पार्ट आहे मीन्स विच इज कन्वर्टेड मीन्स ऑर्गॅनिक डिट्रिटस पार्ट जे असणार आहे, larger particles they are broken down into smaller one and this process is carried out with the help of atom. atom काय करेल, फ्रॅगमेंटेशन. आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे बॅक्टेरिया आणि फंजाई काय करणार आहेत, दे कन्वर्ट इट इनटू ए इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स, म्हणजे ऑर्गॅनिक एलिमेंटचं कन्व्हर्जन, ऑर्गॅनिक मॅटर ऑर्गॅनिक सबस्टन्स जे असणार आहे त्याचं कन्व्हर्जन इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स मध्ये करणार. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये काही न्यूट्रिएंट जे असणार आहेत, these nutrients are water soluble nutrients हे काय करतील, they percolate in the soil and they are precipitated as a salt in the soil मध्ये खोलवर ते precipitate होणार आहेत as a soil by the process of leaching होणार, म्हणजे some nutrients leach into soil by a chemical action. Then the next आपण बघणार आहोत इन दिस वे, म्हणजे काय झालेलं आहे, हे ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहेत त्याच्यामधले काहीच कन्व्हर्जन इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स मध्ये राहिलं, जे पार्शली काय झालेले आहे, डिकम्पोज झालेले आहे आणि जे न्यूट्रिएंट्स परत काय झाले, सॉइल मध्ये मिक्स झाले आणि त्यामुळे ही जी सॉइल असणार आहे ती सॉइल कशी झाली, या डेड लीफचं जे काही लीफ गळून पडलं होतं त्याच्यामधला पार्ट जो असणार आहे तो काय केला, काही पार्ट इन्सेक्ट यूज केलेला आहे, राहिलेलं जो असणार आहे त्याचं डिकेइंग डिकम्पोजिशन झालं, इथं फ्रॅगमेंटेशन लिचिंग कॅटाबॉलिझम प्रोसेस फॉर्म झाली, ह्युमस फॉर्मेशन झालं आणि त्यामुळं सॉइल ही काय झालेली आहे, ऑर्गॅनिक रिच सॉइल फॉर्म झाली. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत ऑर्गॅनिक रिच सॉइल जे असणार आहे, दिस ऑर्गॅनिक रिच सॉइल विच प्रोव्हाइड द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ते जे काही न्यूट्रिएंट्स असणार आहेत ते कुणाला अवेलेबल होणार, या प्लांटच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट साठी काय होतील, अवेलेबल होणार. आता इथं आपण बघणार आहोत लीव्स पार्शली कन्झ्युम बाय द डिकम्पोजर सच एज ए फंजाई अँड बॅक्टेरिया अँड दे बिगिन टू लॉस form and become a litter and further decomposition earthworm bacteria and soil mites and fungi. म्हणजे आपण बघणार आहोत की इथं काय होणार, या डिकम्पोजिशन प्रोसेस मध्ये ज्या आपण सगळ्या स्टेप्स बघितल्या होत्या त्या इथं आपल्याला पाहायला मिळतात, या डिकम्पोजिशन सायकल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे एक ट्री आपण कन्सिडर केलंय, त्या ट्रीची काही पानं समजा गळून पडलेली आहेत, ते जमिनीवरती पडल्यानंतर काय होणार आहे, त्या लीव्हचे असणार आहेत, त्या लीव्हचा काही पार्ट हे ॲनिमल्स असतील काही किंवा काही इन्सेक्ट्स असतील, ते इन्सेक्ट ऍज ए फूड म्हणून त्यांनी कंझ्युम केलं. कंझ्युम केल्यानंतर ते जे काही ॲनिमल्स असणार आहेत, इन्सेक्ट्स असतील त्याच्यावरती डिपेंड असणार आहे, त्यांनी ते फूड घेतलं, यूज केल्यानंतर एनर्जी मिळाली, त्या एनर्जीचा वापर करून त्यांनी काय केलं, जे फूड कंझ्युम केलं त्याचं कन्व्हर्जन हे दुसऱ्या ऑर्गॅनिक मॅटर मध्ये केलं, म्हणजे सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी केली. आणि इन दिस वे ऑन दीज हे जे काही हर्बिवोरस असणार आहेत त्या हर्बिवोरस वरती परत डिपेंड असलेले दुसरे काय असणार आहेत, कार्निवोरस असतील, ते त्याला कंझ्युम करणार, म्हणजे ती एनर्जी परत या फूड चेन मध्ये फूड वेब मध्ये अवेलेबल झाली. राहिलेला जो पार्ट असणार आहे ह्या लीफचा त्याच्यामध्ये काय होतं, डिकम्पोजिशनची प्रोसेस होते, म्हणजे सुरुवातीला याचं डिकेइंग डिकम्पोजिशन झालं अँड देन द लीव्स पार्शली कंझ्युम बाय द डिकम्पोजर सच एज ए फंजाई बॅक्टेरिया अँड दे बिगेन टू लॉस फॉर्म अँड begin to lose a form and become a litter. त्याच्यापासून काय होणार, त्याचं कन्व्हर्जन होईल, त्याच्यापासून ह्युमस फॉर्मेशन होणार आहे, जे लिटरस असणार आहे विथ द हेल्प ऑफ अर्थमच्या साह्याने त्याचे स्मॉल फ्रॅगमेंट्स फॉर्म होतील, म्हणजे फ्रॅगमेंटेशनची प्रोसेस झाली. त्याचबरोबर जे काही न्यूट्रिएंट्स रिलीज झाले त्यातले काही न्यूट्रिएंट्स हे काय होणार, लिचिंग प्रोसेसनी सॉइल मध्ये त्याचं पर्कोलेशन होईल आणि राहिलेलं जे काही पार्शली काय असणार आहे,
डिकम्पोज ऑर्गॅनिक मॅटर जे असणार आहे त्याच्यापासून ह्युमस फॉर्म होईल आणि त्या ह्युमस मधलं परत काय होणार आहे, परत त्याचं डिग्रेडेशन हे कोण करणार आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स करतील आणि त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमनी त्याचं डिग्रेडेशन केल्यानंतर त्याच्यापासून परत इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट्स हे एन्व्हायरमेंट मध्ये रिलीज होणार बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलायझेशन अँड देन these nutrients which are available for the growth and development of this tree. So this is all about the decomposition cycle of the terrestrial ecosystem. यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ही सायकल दिली जाईल आणि त्याच्यामधल्या फिल इन द ब्लँक सुद्धा तुम्हाला येऊ शकतात किंवा काही पार्ट तिथं ए बी असा दिला जाईल, ते तुम्ही तिथे आयडेंटिफाय करायचं आणि ते डिस्क्रिप्शन तुम्हाला तिथे लिहावं लागेल किंवा डायरेक्टली डिकम्पोजिशन सायकल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम असाही क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन सायकल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम अशा टाईपचं पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल किंवा व्हॉट इज डिकम्पोजिशन, the enlisted the various process of decomposition अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल. What is the difference between the net primary productivity and gross primary productivity किंवा define the gross primary productivity, net primary productivity अशा टाईपचे पण क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. So this is all about the productivity and the decomposition. Thank you very much.